श्री कृष्णकुमार सिंह जी अंधुदोक शाळा भावनगर मारी शाळा KKBS यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत थशे। धोरण 5 विषय गुजराती काव्य 8 चरणों में कवि योसेफ मेकवान। मित्रों, आज आपणे काव्य 8मुं भणवानुं छे। आ काव्य में उघड़ता प्रभात वेळाना कुदरती वातावरणનું असरकारक निरूपण करवामां આવ્યું છે। कविए कुदरतनी सुंदरता अने ताजगीनो अनुभव आपणा सुधी पहोंचाडवा प्रयत्न कर्यो छे। मित्रों, सवारना शियाळानी ऋतु छे अने आ वातावरण खरेखर आपणने उपयोगी थाय एवुं छे। अने ए वातावरणनी अंदर अहींया जे कवि वात करे छे ते काव्य छे। हवे ए काव्यनुं गान करूं छुं, तमे सांभळजो। उगमणे आभ मारे लाया रंग, चरणों में चालवानो उछळे उमंग। उगमणे आभ मारे लाया रंग, चरणों में चालवानो उछळे उमंग। पंखीनी पाख में नानकड़ी चाचमा, पंखीनी पाख में नानकड़ी चाचमा। लहरे छे वगड़ा ने झरणाना गान, चौपाशे पहाड़ नदी उगड़े मैदान। कल्पना ने दौर सरी जाऊं एनी संग, चरणों में चालवानो उछळे उमंग। उगमणे आभ मारे लाया रंग, चरणों में चालवानो उछळे उमंग। दूर अने पास मां लीलेरा घास मां, दूर अने पास मां लीलेरा घास मां। धरतीनी महक पीतो वायु चकचूर, झाकळ में झीणेरा किरणोना सूर। मन एमा आळोटे मारी छलंग, चरणों में चालवानो उछळे उमंग। उगमणे आभ मारे लाया रंग, चरणों में चालवानो उछळे उमंग। तो मित्रों, आ आपणुं जे काव्य छे ए मैं गान करीने तमने समजाव्युं छे। हवे आ काव्यने आपणे पंक्ति वाइज समजीए। उगमणे आभमां रेलाया रंग। उगमणे एटले पूर्व दिशा में, एने उगमणो एवो अर्थ थाय छे। आभमां एटले आकाश में, रेलाया रंग। चरणों में चालवानो उछळे उमंग। चरणों एटले पग, पगनी अंदर चालवानो उछळे उमंग छे। तो सूर्य उगता पूर्व दिशाना आकाश में रंग रेलाय छे अने मारा चरणों में चालवानो उमंग उछળી રહ્યો છે। पछी के पंखीनी पाख में नानकड़ी चांच में लहरे छे वगड़ाने झरणाना गान। चौपासे पहाड़ नदी उगड़े मैदान, कल्पना ने दौर सरी जाऊं एनी संग। चरणों में चालवानो उछळे उमंग। तो मित्रों, पंखीनी पाख में अने नानकड़ी चांच में पंखी ज्यारे सवार में उठे त्यारे ए पांखनी अंदर फड़फड़ाट करतो हशे। पंखीनी पांख में नानकड़ी चांच में एटले बोलवानो, कलरव करवानो एने आनंद आवतो हशे। तो काव्यनी समजूती ए छे, आ सुंदर सवारे पंखीओनी पांखोमां तेमज एमनी नाजूक नानी चांचोमां वगड़ाना अने झरणाना गान लहरे छे। पंखी कलशोर करे छे। अजवाळुं थतां चारे बाजुना पहाड़, नदी तेमज मैदान नजरे पड़े छे। एमने जोतां ज कल्पनाना आधारे हूँ एमनी पासे सरी जाऊँ छुं अने मारा चरणों में चालवानो उत्सव वधी जाय छे।
તો મિત્રો આ એનો ભાવાર્થ છે, એ કાવ્યની સમજૂતી છે। પછી આગળની પંક્તિ, દૂર અને પાસમાં લીલેરા ઘાસમાં ધરતીની મહેક પીતો વાયુ ચકચૂર, ઝાકળમાં ઝીણેરા કિરણોના સૂર, મન એમાં આળોટે મારી છલંગ, ચરણોમાં ચાલવાનો ઉછળે ઉમંગ। તો મિત્રો દૂર અને પાસની વાત છે। લીલેરા ઘાસ તો અજવાળું ફેલાતા દૂરના તેમજ પાસેના લીલાછમ ઘાસમાં ધરતીની સોડમપીની ચકચૂર બનેલો વાયુ એટલે વાયરો વાય છે, અને ઝાકળમાં સૂર્યના કોમળ કિરણોના મૃદુ સૂર રેલાય છે। આ દૃશ્ય જોઈને મારું મન છલંગ મારીને એમાં આળોટે છે અને મારા ચરણોમાં ચાલવાનો ઉત્સાહ ઉછળે છે। તો મિત્રો આ એની પંક્તિનો કાવ્યની સમજૂતી છે। તો આ રીતે કવિના મનમાં જે ચાલવાનો ઉમંગ ઉત્સાહ જાગે છે તે આ કાવ્યનો અર્થ આ રીતે થાય છે। હવે આપણે જોઈશું શબ્દ સમજૂતી। તો મિત્રો અઘરા શબ્દોની સમજૂતી છે। ઉગમણે એટલે સૂરજની ઉગવાની દિશામાં, આભમાં, આભમાં એનો અર્થ થાય આકાશમાં ગગનમાં, ઉમંગ, ઉમંગ એટલે ઉત્સાહ હોશ આનંદ, આવા 3 અર્થ થાય છે। વગડા, વગડા એટલે જંગલ કે વેરાન પ્રદેશ, એને વગડા કહેવામાં આવે છે। ચોપાશે એટલે ચારે બાજુએ, ઉઘડે મેદાન, મેદાન ખુલ્લું થાય, વિશાળ મેદાન દેખાવા લાગે, સૂર્યનો પ્રકાશ રેલાતા પહાડ મેદાન વગેરે સ્પષ્ટ દેખાય, ખુલ્લા થાય। કલ્પનાને દોર એટલે કે કલ્પનાના આધારે, કલ્પનાની મદદથી, ચકચૂર એટલે કે ધરતીની સુગંધથી પવન મસ્તી ભર્યો લાગે છે તેનો ઉલ્લેખ છે। ઝીણેરા એટલે સાવ બારીક, તદ્દન ઝીણા, એને ઝીણેરા શબ્દ વાપર્યો છે। છલંગ એટલે કે કૂદકો, એટલે કે લાંબો કૂદકો, ઠેકડો અથવા ફલંગ, એવા શબ્દોનો અર્થ આપણે સમજવાનો છે। તો મિત્રો આ જે વાત છે એ કાવ્ય શબ્દ સમજૂતી છે, એટલે શબ્દ અઘરા હોય એના અર્થ આપેલા છે। હવે આપણે જોઈશું ભાષા સજ્જતા। એ ભાષા સજ્જતાની અંદર એક પ્રાસ છે, પ્રાસ। કાવ્યની પંક્તિને અંતે સરખા ધ્વનિવાળા શબ્દોથી પ્રાસ રચાય છે, ને પ્રાસને લીધે કવિતા યાદ રહે છે અને કાવ્યમાં મધુરતા વધે છે। જેમ કે રેલાયા રંગ ઉછળે ઉમંગ, દૂર અને પાસમાં લીલેરા ઘાસમાં, પંખીની પાંખમાં નાનકડી ચાંચમાં, વાયુ ચકચૂર કિરણોના સૂર। તો આ છેલ્લે શબ્દ જે આવે છે એ એનો પ્રાસ છે। તો આ પ્રાસ બંધ બેસતો હોય છે ત્યારે એને આપણને એ કાવ્ય કવિતા બહુ સરસ યાદ રહેતી હોય છે। રેલાયા રંગ ઉછળે ઉમંગ વગેરે। હવે આગળનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ મિત્રો, સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો। આપણા જે ગુજરાતીમાં કાવ્યના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એની વાત છે। નીચેના દરેક પ્રશ્નોનો ઉત્તર એક એક વાક્યમાં લખો। ઉગમણે આભમાં શું દેખાય છે? એનો જવાબ છે ઉગમણે આભમાં જુદા જુદા રંગો રેલાતા દેખાય છે। પ્રશ્ન નંબર 2, ચરણોમાં ચાલવાનો ઉમંગ શા માટે ઉછળે છે? જવાબ, કુદરતની સુંદરતા અને વાતાવરણની તાજગીને લીધે ચરણોમાં ચાલવાનો ઉમંગ ઉછળે છે। પ્રશ્ન નંબર 3, પંખીની પાંખમાં અને નાનકડી ચાંચમાં શાના ગાન લહેરે છે? જવાબ,
પંખીની પાંખમાં અને નાનકડી ચાંચમાં વગડાના અને ઝરણાના ગાન લહેરે છે. પ્રશ્ન 4. મન ક્યાં આળોટે છે? જવાબ: દૂર અને પાસે પથરાયેલા લીલા ઘાસ પરના ઝાકળમાં મન આળોટે છે. બરાબર મિત્રો, હવે આપણે જોઈશું આગળના વિશેષ પ્રશ્નોની વાત છે. તો આપણે વિશેષ પ્રશ્નો એ રીતે છે. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો. એમાં પ્રશ્ન નંબર 1, ઉગમણે આભમાં એટલે? એ પૂર્વમાં, બી પશ્ચિમમાં, સી દક્ષિણમાં, ડી ઉત્તરમાં. તો એનો જવાબ આવશે એ પૂર્વમાં. પ્રશ્ન નંબર 2, પંખીની પાંખ અને ચાંચમાં વગડાને ઝરણાનું શું લહેરે છે? એ ઘાસ, બી પહાડ, સી મેદાન અને ડી ગાન. તો એ જવાબ આવશે ડી ગાન. પ્રશ્ન નંબર 3, ધરતીની મહેક પીને કોણ ચકચૂર થયું છે? એ ઘાસ, બી કિરણો, સી ઉમંગ અને ડી વાયુ. તો એનો જવાબ આવશે ડી વાયુ. પ્રશ્ન નંબર 4, કિરણોના ઝીણા સૂર ક્યાં રેલાઈ રહ્યા છે? એ મનમાં, બી ઝાકળમાં, સી ઘાસમાં અને ડી ઝરણામાં. તો જવાબ બી ઝાકળમાં. પ્રશ્ન નંબર 5, ચરણોમાં કાવ્યના કવિ કોણ છે? એ યોસેફ મેકવાન, બી સુરેશ દલાલ, સી ધર્મેન્દ્ર માસ્તર અને ડી નટવર પટેલ. તો એ જવાબ આવશે યોસેફ મેકવાન. બરાબર છે મિત્રો, આ હતા વિકલ્પોવાળા પ્રશ્નો. અને હવે આપણે એક એક વાક્યના પ્રશ્નો જોઈએ. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર એક એક વાક્યમાં આપો. એમાં પ્રશ્ન નંબર 1, આ કાવ્યમાં કવિ કયા સમયનું વર્ણન કરે છે? જવાબ: આ કાવ્યમાં કવિ સવારનું વર્ણન કરે છે. પ્રશ્ન 2, આભના રેલાતા રંગમાં શું શું ઉગડે છે? જવાબ: આભના રેલાતા રંગમાં પહાડ, નદી તેમજ મેદાન ઉઘડે છે. પ્રશ્ન 3, કવિ કોની દોરે સરી જાય છે? જવાબ: કવિ કલ્પનાની દોરે સરી જાય છે. પ્રશ્ન નંબર 4, વાયુ શાથી ચકચૂર છે? જવાબ: ધરતીની સોડમ પીને વાયુ ચકચૂર છે. પ્રશ્ન 5, ઝાકળમાં કોના સૂર રેલાઈ રહ્યા છે? જવાબ: ઝાકળમાં કિરણોના ઝીણા સૂર રેલાઈ રહ્યા છે. તો મિત્રો, આ એક એક વાક્યના આપણા આ પ્રશ્નો અહીંયા છે. હવે નીચેના શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દ લખો. પૂર્વ એટલે ઉગમણું, ગગન એટલે આકાશ, ઠેકડો એટલે કૂદકો, પહાડ એટલે ડુંગર, વાયુ એટલે પવન, પંખી એટલે વિહંગ. તો આ સમાનાર્થી શબ્દો આટલા છે. પછી નીચેના શબ્દોનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખો. ઉગમણું એનો વિરુદ્ધાર્થી આથમણું, પ્રકાશ એનો વિરુદ્ધાર્થી અંધકાર, નાનું તો મોટું, આકાશ તો પાતાળ, ઉત્સાહ તો નિરુત્સાહ અને દૂર તો નજીક. મિત્રો, આ રીતે
એ આપણા વિરુદ્ધાર્થી અને સમાનાર્થી શબ્દોની વાત કરી છે. બસ અહીંયા આટલું જ આપણે તમે તૈયાર કરજો. બરાબર છે બાળકો? સરસ રીતે તૈયાર કરી અને એના કાવ્ય પણ પાકું કરી દેજો. જે કાવ્ય કંઠસ્થ કરીને પછી મને મોકલાવજો અને પછી એના પ્રશ્નોના જવાબ તમે મને મોકલાવી દેજો દરેક બાળકો. બરાબર છે? ચલો આવજો.